शुरू करना वा अल्लाह का नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी। ते रहम करदियां जरा नहीं ढिल करदा, महरम दिलां दा जो जानी जान है जी। जी प्यारियो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? मालिक तुहानू सलामत रखे, खुश रहो। और जनाब जी आयां नू अदबी वेड़े च एक नवे प्रोग्राम दे नाल, एक नवी शख्सियत दे नाल। और जनाब इस प्रोग्राम के हवाले ना सानू चाहिए ने थोड़ियां सलाहां, थोड़े मशवरे, ताकि उन्हां सलाहां और मशवरियां दी रोशनी च असी अपनी कमियां कुताइयां दूर कर सकीए और असी प्रोग्राम नू वधिया तो वधिया तरीके नाल बना के थोड़ी सेवा च पेश कर सकीए। जी प्रोग्राम असी करने हैं जिवें कि तुहानू पता ही अदबी हवाले नाल, यह लिटरेचर का प्रोग्राम है, अदब का प्रोग्राम है। तो असी किसी न किसी अदबी शख्सियत को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं तो जनाब उन्होंने गलबात करते हैं, उन्होंने बारे मुकम्मल जानकारी देने थानू उन्होंने जरिए। और दूजी गल है कि उन्होंने शायरी सुनाने हैं। इस बार साडे प्रोग्राम की मेहमान जी शख्सियत जी हस्ती बन रहे हैं, उन्होंने शख्सियत के कई पक्ष ने। वो एक बड़े ही खूबसूरत इंसान है, एक बड़े वधिया शायर ने, इस दे नाल वो एक रूहानी शख्सियत भी ने, यानी अल्लाह नाल उन्होंने एक खास राबता है और खास मुहब्बत है रब नाल और रब दी मखलूक नाल भी। असी इस टॉपिक ते भी गल करांगे, उन्होंने शायरी के हवाले में भी गल करांगे ते उन्होंने जाती गल्लां भी सांझियां करांगे। तो जी पहले असी उन्होंने करते हैं इस प्रोग्राम विच कहने हैं जनाब जी आया। जी आया जी शौकत मुगल साहब, की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? अल्लाह गर्मी तो अजकल बड़ी जनाब बाहर पुछो ही कुछ नहीं। बहुत गर्मी, ਇਹਦਾ ਕੋਈ हल है? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆ ਜਾ ਕੇ ਕੂਲੇ ਸ਼ੂਲੇ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ दुआ कर दो, गर्मी बड़ी हो रही है, थोड़ी मतलब रहम करे मालिक जी। वो अल्लाह वाले भी तुहाडे वर्गे अल्लाह वाले सी, बड़े सोहने बंदे सी। देखो उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्यारे जवाब दिता। वो कहने लगे भाई गल ये आ, अल्लाह गर्मी इस वास्ते पा रहा भी तुहाडे लिए अंब पक जाण, जामना दा अगों सीजन आ रहा है। अल्लाह वाले कहंदे रब ने खानी है अंब ते जामना, ते जनाब ये तुहाडे लिए पका रहा है। मैं रब अगे दुआ करांगा 4 साल घटा लैणगे सूरज दे, लेकिन नुकसान होना है तुहाडा। क्यों जी? ये सी रही बिल्कुल बिल्कुल, कितनी सुनी गल। अच्छा जी, अल्लाह पाक दी हिकमत है ना सारी सारी, ए गर्मियां, ए सर्दियां, ए वन सवने मौसम, बहार, खजां। ये नहीं कहना चाहिए कि मौसम बड़ा माड़ा आ गया, नहीं यार, ये सोने ਇਹ ਰਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। जी जी, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਭੇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। जी जनाब शौकत मुगल साहब दियां छप चुकियां ने 3 किताबां, ते बाकी अजे आने वाली किताबां भी नहीं, उन्हां बारे भी असीं गल करांगे। लो जनाब, इन्हां दी पहली किताब छपी सी चीक बनी ललकार, और इहदे नाल नाल इन्हां दी दूसरी किताब छपी सी जीवन तारो तार, जिहड़ी इस वेले मेरी लाइब्रेरी च सर है नहीं सी, वरना मैं तुहाडे भी ज़हन च नहीं रहा। ते ए जनाब इन्हां दी तीजी किताब है पीड़ां दे विचकार। अच्छा ये दसो जी मुगल साहब, हाँ जी, चीक बनी ललकार, तो फिर जीवन दे विचकार, तो फिर जनाब नहीं जीवन तारो तार, फिर पीड़ां दे विचकार। हाँ जी, एक काफिए दे क्या खूबसूरत सिलसिला है, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ हाँ जी, बड़े प्यारे जी ने जी, बड़े लिटरेरी ने ਸਾਡੇ और बड़े खूबसूरत इंसान ਤੇ है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। वाह वाह, गजाली साहब हो गए, फरूक आबद साहब हो गए, भाई सरमद साहब हो गए। मिल रहे हैं जी, हाँ गल जारी रहेगी जी, हाँ फिर इशारा आ गया, मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। जी मोड़वीं घड़ी नाल फिर हाज़र है, यानी वेलकम टू बैक जी। तुसी गल कर रहे सी भी किताब दा जिहड़ा नाम है मियां रिजवान साहब ने रखिया। हाँ जी, मियां रज़वान अफजल साहब ने रखिया सी, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ जी जी ਗੁਣ ਨੇ। होर नाल केड़े ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰੂਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਜ਼ਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਹਰ ਅੱਛਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਜੀ। ਚੀਕ ਬਣੀ ਲਲਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਤਾਰੋ ਤਾਲ, ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਤੋਂ और अल्लाह ने प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी नात पाक तो ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਚੀਕ ਜੀ। ਬਣੀ ਲਲਕਾਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਬਣੀ ਲਲਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਮਹਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਮਹਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣ, ਮਹਿਕ ਦੀਆਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਨ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ 100 ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਸਭ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਈ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਕੀ ਮੰਦਰ ਕੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੀ ਮੰਦਰ ਕੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਾ ਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਸਲਾਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਸਲਾਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਲੋ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਮਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਹਮਦ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕਤ ਮੁਗਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ, ਐ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹਾਰ ਖਜ਼ਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਫਾਕੀਅਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ੀਫ ਸੁਣਦੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਵਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਜਲਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਜਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਕਰਮ ਆਕਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਰਮ ਆਕਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਏ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਆਪ ਦੀ ਆਕਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਚੋਂ ਸੁੱਚੀ ਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗੁਲਾਮੀ ਆਪ ਦੀ ਆਕਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਚੋਂ ਸੁੱਤੀ ਏ। ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਕਿਆ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਤੈਬਾ ਚੋਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਦਾ ਪੜਦੇ ਮਲਾਇਕ ਵੀ ਦਰੂਦ ਉਥੇ ਸਲਾਮ ਉਥੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ,
सदा पढ़दे मलाइक भी दरूद उथे सलाम उथे। बहुत अच्छा, अकीदत दे पे खुलदे कई असरार तैबा चों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलामी देन नू आउंदे परिंदे भी दरूदां दी। सुभान अल्लाह, सलामी देन नू आउंदे परिंदे भी दरूदां दी। सुभान अल्लाह, सुभान। नजारे रोज मिलदे ने बड़े मनठार तैबा क्या चों। कहने, बस जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा ये दसो शौकत साहब जी कि ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੈ, हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। शुक्र ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾਈ ਅਸਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵਾਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮਾਂ ਕੋਲ ਦੀ- ਕਿਹੜੇ ਇਲਮ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ ਸੀ ਇਲਮਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰਜਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਾਏ ਆ, 14 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ 14 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਏ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। यानी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ और आवाम ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ A to Z ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਮਦਰੂਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਚਾਨਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਨ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। 1916 ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2016। ਅੱਛਾ 2016 ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿਸਕ ਖੁਸਕ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਂਪੇ ਟਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਦੇਵੀ ਦੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਓੜਕ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਆਣਾ,
ਔੜ ਓੜਕ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਆਣਾ, बहुत अच्छा, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, बहुत अच्छा, बहुत ਸਾਡਾ ਪਰਬਤ ਮਿੱਟੀ ਜਾਪੇ, साडा पर्वत ਸਾਡਾ ਪਰਬਤ ਮਿੱਟੀ ਜਾਪੇ, बहुत अच्छा, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ। बहुत खूब है, बहुत खूब है। ਜੇ ਸਜਨਾਪਾ ਪਾਲੇ ਕਿਧਰੇ, हाँ ਜੇ ਸਜਨਾਪਾ ਪਾਲੇ ਕਿਧਰੇ, हाँ हाँ, ਰੱਖੀ ਪੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ। बहुत अच्छा, बहुत ਸ਼ੌਕਤ ਆ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਸਮੇ, हम्म, ਸ਼ੌਕਤ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਕਸਮੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ਜਿਗਰਾ ਰੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ। लो जनाब, गजल असी इन्हां को सुनी और किड्डी सोहनी जिगरा रख पहाड़ा, मतलब बड़ी मुनफरिद जमीन सी और बड़ी छोटी बहर है और ये जनाब बड़े वड्डे वड्डे जड़े आ बड़े खूबसूरत ख्यालात, बड़े कमाल हुनरमंदी ना इन्होंने अपनी गजल का हिस्सा बनाए ने, बड़े सोहने मौजूआत जड़े ने। अच्छा ये दसो कि जेड़ा साडे गोजरा है जी, इत्थे अदब के हवाले नाल बहुत सारियां तंजीमां ਹਾਂਜੀ खिदमत कर रही ने, जिवें सैफुल्ला चीमा साहब होरी हाँ जी, एक सिलसिला चलाया हुआ है जी, और ज्ञान अदबी अदारे दे बैनर हेठ तुसी फरूक आबा बिल्कुल, साहब का बिल्कुल। भी एक सिलसिला है। फिर है साकिब रजा ते ओ जाहिद खानजादा ते जफर इकबाल बादल ते वेखो ना साकिब कितना प्यारा जी है, भी साडे नाल भी टुरिया ते उन्हां नूं भी ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੈਂ? ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ होर भी कई साडे लोग जेड़े इत्थे हाँ जी, हाँ। अदब दे हवाले नाल खिदमत कर रहे हैं। ਕਾਫੀ सारे ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हाँ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ कैसा काम हो रहा है? ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ जी ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੋਜਰੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ, बड़ी जरखेज जमीन है ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ जी ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ जी जी ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅਦਬੀ ਅਦਾਰਾ जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ लो जी शौकत साहब इस हवाले नाल एक नवा प्रोग्राम भी रखते हैं कि ज्ञान अदबी अदारे दे बैनर हेठ किस वेले हयाती च मतलब रब ने कोई ऐसा अपना करम किया, अपनी मेहर की ते ज्ञान वालों कोई अवार्ड भी दिते जान पंजाबी शायरी ते पंजाबी नसर ते पंजाबी सेवा करने वाले लोगों नूं। इस हवाले नाल मेरा थोड़ा जिहा इरादा या मौकफ इन्हां तो अलग आ। मैं ये चाहना वा भी जदों असीं सिलसिला शुरू करिए मैं इन्हां दे नाल आ, मेरे भाई ने वड्डे, फरूक साहब भी वड्डे भाई ने, अपने अतीक अदल छोटे ने, साकिब छोटे ने, ये सारा साडा बड़ा भरापन है 4-5 जियां दा और अल्लाह ने बड़ी मेहर नाल बड़ी मुहब्बत नाल सानू जोड़िया है। ये भी रब दी मेहर है। मैं सिर्फ ये चाहना कि जदों साडे कोल इन्ने पैसे होण ते चलो चार कुछ साहब सरवत लोग भी जिहड़े आ जुड़न नाल ते जनाब असी अपनी किताबां ते अवार्ड दईए और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सिर्फ अवार्ड ही नहीं कि 300 रुपए का जनाब वो शीशे का या लकड़ की शील्ड बना के दी असी बड़ा तीर मार लिया। इस बारे भी इंशाल्लाह किस दिन स्पेशल प्रोग्राम करांगे भी किवें करके जनाब बड़ियां बड़ियां तंजीमां अवार्ड सरमनी करवानियां ने और उत्थे शायरां नूं जनाब 300 रुपए के अवार्ड दे के टोर दिंदियां ने ते 4-4 हज़ार उन्हां दा किराया लग जांदा है। दसो वो शायर वो 300 रुपए की शील्ड लैण आंदा है, पहले शायर एक किताब तखलीक करता है, फिर जनाब उसनूं तंजीमां नूं 5-5 कापियां भेजो, फिर जनाब किराए भाड़े खर्चो ते तंजीमां वाले की दिंदे ने। ठीक है जी, असी जदों इंशाल्लाह जदों असी शुरू करांगे असी शायरां नूं नाल बहुता नहीं ते कम अज कम किराया जरूर देवांगे और यही मेरा इन्हां नाल गुजारिश है। क्यों सर जी, मैं थोड़ा जिहा एक वाकया सुनाना कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, मैं किताबां भेजियां मेरे दोस्त ਉਹ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ जी ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟicker ਕਢਾਇਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਂਦਾ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। जनाब एक बड़ा अहम टॉपिक है कि मैं सारे नहीं कहना, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन बहुते लोग बहुत सारे साहब सरबत लोगों ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਾਬ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬੜਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦਿਹਾੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਭੀਲ ਅਦਬੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਲ ਮਸ਼ਰਕ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀ ਆ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਸਿਆਪੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿੰਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਲੱਖ ਸਿਆਪੇ, ਸਾਥੋਂ ਹੋਣ ਨਾ ਵਕ ਸਿਆਪੇ। क्या कहने ਯਾਰਾ ਸਭੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, यारा सबे, ਯਾਰਾ ਸਭੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, वाह 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 वाह, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ओए ਸਿਆਪੇ। होए होए होए, वाह 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 वाह, ਜਿਉਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ